For people who want to make a career of engineering, you're welcome into the organization. For every problem, there is a solution. For every solution, there is a problem. We have to see what is possible, and I am going to do it. Come what may. I always say success is the sweetest form of revenge. For people who have things to say to you, succeed and show. If you have an idea which you strongly believe in and have the spirit of entrepreneurship thriving inside you, then this is the show totally for you. From the family of Reed Skyline, I welcome you to the 8th episode of The Business Boss. There is a saying that the real empowered person is the one who not just voice out for a change, but also work for enforcing it. And I'm pretty sure that the guest we have brought today is definitely one such kind who is actually working on the change in one part of the education industry through her entrepreneurial journey. So, to know more about her, let us not wait and welcome the guest of the day today, Ms. Vaishnavi Vignesh Raja, the director and the founder of Equad Engineering Services and the director of operations at Seco Controls Private Limited. Welcome, ma'am. Thank you for the warm welcome, Subbalakshmi. Very happy to have you on the show today. Thank you, likewise. Yes, so we will directly go into the questions. Going through your profile, I understood that you are handling multiple roles. But the first thing that caught my eyes is a gold medalist in chemical engineering to an MBA in entrepreneurship. So tell us about that. Okay. I think I took engineering. I did well at engineering. So academically, I did well at engineering. Okay. I got a very good job. I loved my first job. And when I went into the industry, I realized that I knew so much theoretically, but I couldn't connect to what the industry wanted. Okay. That was when my idea, it kept annoying me. I kept thinking, we've done so well academically, nalla college la padichirukom, romba nalla vela irukku. Ana, why is that I'm not able to apply what I've read in the industry? The industry trained me very well, of course, on helping me connect the dots. But how many people get that lucky, truly? So that was like a constant pester. So after working for 5 years, this is something that I always tell everybody. Entrepreneurship suddenly update jump panniradinga. I want to be my own boss. Adala a fancy term da. So you have to have a solid plan before you take the jump. So it's very, very, very essential that இந்த ஒரு ஐடியா என்கிட்ட இருந்துட்டே இருந்தது. அதை சீட் பண்ணி எப்படி ஒரு இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரி ரெடி ஆக்குறது, நம்ம எப்படி ஆகினோம், மற்றவங்களுக்கு அதை எப்படி ஹெல்ப் பண்றதுன்னு, that became the transition from being an employee in an organization to taking up an MBA which focuses on entrepreneurship to finally now becoming an entrepreneur. So short-ஆ சொல்லணும்னா அதுதான். I'm sure we'll get into details later. Yes, ma'am, definitely. Actually, when you told, I got reminded of the quote, necessity is the mother of invention. I guess the need for you to change ended up in creating an entrepreneur. So, talking about, you were saying that definitely we need to have some experience before going into the business. So, what are the roles that you have taken? You have been a research analyst, the PR and the marketing lead. So, how these roles helped you when you started your own venture? So, it's very important. So, என்னன்னா நம்மளோட, I don't know, is it okay if I speak in Tamil and English together? Yes, ma'am. Yeah. Okay. So, எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, ஒரு MBA ஒரு business ஆரம்பிக்கணும்னா, first there's money involved. ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கா இருக்கணும்,
ஒரு ஆர்டர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுமா இருக்கணும், ஒரு எம்ப்ளாயீஸே நம்ம ரெக்ரூட் பண்றதுக்கா இருக்கட்டும். டிப்பிக்கலி என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா, நம்ம 10th முடிஞ்சப்பறம் காமர்ஸ் சயின்ஸ்னு பிரிச்சிருவாங்க. ஒரு குரூப் ஃபுல்லா இந்த காமர்ஸ் ரிலேட்டடா கத்துக்கும். டெபிட், கிரெடிட், your accounting, your finance, and then the engineering students will continue to learn the science terminologies and all of that, and technology. But enna or business ku commerce and technology need to come together, otherwise if a business will not succeed. Definitely. So when you work enna aguna or company la work பண்றப்போ you'll be able to understand நம்ம என்ன ரோல் பண்றோம், நம்ம என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்றோம், நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்றதுனால கம்பெனிக்கு என்ன, அதோட இம்பாக்ட் என்ன, நம்மளோட கம்பெனி நம்ம பண்ற ஒர்க்கை எப்படி மார்க்கெட் பண்றாங்க. ஸோ இன் டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன்ஸ் யூ லேர்ன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபேசட்ஸ் ஆஃப் த பிசினஸ். நம்ம ஒரேடியா என்ன சொல்றது, ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சு எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணிட முடியாது. ஸோ மை கம்பெனி தட் ஐ ஒர்க் ஃபார் called Bero, their employee handling was excellent. And அவங்களோட லீவ் ஸ்ட்ரக்சரா இருக்கட்டும், அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் மேனேஜ்மெண்டா இருக்கட்டும், ஸோ அவங்க என்ன இவ்வளவு நல்லா நடத்துறப்போ, இன்னைக்காவது ஒரு நாள் நான் ஒரு கம்பெனி நடத்தப்போ ஐ வாண்ட் டு மேக் ஷூர் தட் ஐ ட்ரீட் மை எம்ப்ளாயீஸ் த சேம் வே. That's the kind of learning that you get. Or if you sit, I've sat on marketing meetings or client presentations with my earlier office. So as a fresher adala theriyadu. So then suddenly when you start your own and meet your clients, how do you write an email to them, how do you communicate orally to them, how do you put forth, even if it is a controversial point, how do you put forth that point in a diplomatic way. So these are various aspects that you learn which they do not teach you on a paper and a pen. It's something that you have to experience to be able to do it. Yeah, so that's really interesting, ma'am. So moving on, talking about Equad Engineering Services. So நீங்க சொன்னீங்க அந்த ஒரு கேப் இருக்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு you started off with it. So tell us about how did you conceptualize the whole idea and how did you take it to the market? Okay. So I did a MBA in entrepreneurship. So in the idea I told you I was already working. I had this constant idea that okay, if I'm a student, I'm a good student, yet I couldn't connect to the industry. What about millions of engineering students that come out of the colleges every year in India? And why is that we keep getting paper la tharandale vela vaaipugal illa, evlo darva vandu 10th standard pass தான் criteria, ana nariya engineers apply பண்ணிருக்காங்க. இன்னைக்கு so many delivery apps or cab apps, transportation apps la engineers are working. Yes, not wrong, but are they doing in the field that they are supposed to do? அவங்க படிச்ச துறையில வேலை செய்யறாங்களா? இல்ல. சோ அந்த ஸ்கில்ல எப்படி மேட்ச் பண்றது? எதனால வேலை கிடைக்கல? வேலை இல்லாம இல்ல, நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கு, வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஆனா அவங்களுக்கு அந்த ஸ்கில் இருந்தா அந்த வேலை வாய்ப்புகளை மேட்ச் பண்ண முடியும். So there is a skill mismatch. So இந்த ஐடியாவை வச்சுதான் you keep as an idea and then do your MBA. So ஒரு மார்க்கெட்டிங் படிச்சோம்னா இந்த ஐடியாவை நம்ம எப்படி மக்களுக்கு எடுத்துட்டு போறது? மார்க்கெட்டிங், how do you reach out to who your potential customers are? Customer centricity னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும். So who are your customers? ஈகோடோட கஸ்டமர்ஸ் யாரு, அவங்களை எப்படி நம்ம ரீச் அவுட் பண்ண முடியும்? சோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபேசட்ஸ் ஆஃப் MBA-ல நம்மளோட பிசினஸ் ஐடியாவை ரிலேட் பண்ணி படிச்சோம்னா இட் வில் பி அ மோர், ஒரு நாளைக்கு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறப்போ இதெல்லாம் யோசிச்சு யூ கேன் எக்ஸிக்யூட் இட் பெட்டர். ஸோ தே சே நோ, உன்னோட பிளானிங்ல நீ பாதி பிரிட்ஜ கடந்துடலாம். ஸோ லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஹேவ் டு இன்வெஸ்ட் தட் டைம் இன்டு பிளானிங். ஸோ யா, that's how I will say that we need to, that's how I connected the dots. And then finally of course நான் வெல்ல பண்ணேன். ஸோ எனக்கு சீட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ங்கிற என்னோட சம்பாத்தியம் இருந்தது, அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணேன். அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இட்ஸ் கால்ட் in MBA terms it is called either a minimum viable product or you bootstrap your company. அப்படின்னா இருக்கிற ஃபண்டை வச்சு எப்படி நம்ம ஒரு சொல்யூஷனை மார்க்கெட்க்கு எடுத்துட்டு போகலாம். சோ அதை வச்சு பூட்ஸ்ட்ராப் பண்ணி கிளைண்ட்ஸ் எடுத்து அதுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா டெலிவர் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லா ட்ரெயின் பண்ணி அவங்க ஒரு கோர் இண்டஸ்ட்ரியில போய் நல்ல வேலை செய்யறப்போ there's no better marketing than word of mouth marketing. I strongly believe in that. Very true.
ஸோ எங்களோட ட்ரெயின் ஆன இன்ஜினியர்ஸ் ஒரு நல்ல கோர் இண்டஸ்ட்ரியில நல்லா வேலை செய்யறப்போ அவங்க ஜூனியர்ஸ் கிட்ட சொல்லி இந்த கம்பெனிக்கு போய் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உனக்கு கோர் இண்டஸ்ட்ரியில வேலை கிடைக்கும். விஐபில வந்து தனுஷ் நான் வந்து சிவில் தான் படிச்சேன், அதனால நான் கட்டடம் தான் கட்டுவேன் அப்படின்னு சொன்னாரோ, ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் ஒரு ட்ரிபிளியோ ஒரு இசியோ அவங்க நான் எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிச்சேன், அந்த சார்ந்த வேலை நான் செய்வேன், நான் மெக்கானிக்கல் படிச்சிருக்கேன், நான் கோர் இன்ஜினியரிங்ல தான் இருப்பேன் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு we handhold them to go into the industry that they truly belong to. That's great, ma'am. I've seen many people who have done their engineering, and as you said, they were into different industries instead of being in their own. I'm sure, as you said, if they have the grit and the idea about how the industry works, they will definitely make a change there. So moving on Definitely. now. So நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல வேர்ட் ஆஃப் மவுத், பட் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா நீங்க வந்து வைக்கும் போது ஏற்கனவே இன்ஜினியரிங்க்கு they would have paid a lot. நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் திங்ஸ் they would be doing. Engineering students would always be busy. So how did you convince them to take the training, and how did you convince them to understand that this is really important more than the theoretical part? ஓகே, ஆக்சுவலா நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஈக்வாடுங்கிறது வந்து engineering, education, energy and entrepreneurship. These are the 4 E's. So E to the power 4 is what we figured out was E-Quad. So we never went ஒரு engineering college கிட்ட போய் நாங்க ஒரு training institute, please give us students, ஒரு student கிட்ட போயிட்டு please come, you know, pay us money, we'll train you, அந்த மாதிரி ஒரு வெண்டரா நாங்க போகவே இல்லை. Okay. E-Quad is actually an engineering services company. We offer engineering, product design, product development, prototyping services, a lot of energy related services to industries. So நாங்க predominantly ஒரு engineering services company. நாங்க அந்த engineering services பண்றப்போ we கண்கூடா பார்ப்போம் that, you know, the current crop of engineers are not able to tie it together. So we always used to say, I'm an industry. For people who want to make a career of engineering, you're welcome into the organization. So நாங்க வந்து ஒரு ஹார்ட் செல் பண்ணவே இல்லை. ஓகே, உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கா, உங்களுக்கு ஒரு கோர் இன்ஜினியரிங்ல நீங்க இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா, எங்களோட இண்டஸ்ட்ரிக்கு நீங்க வாங்க. என்னோட இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்தீங்கன்னா you will be able to hands on experience engineering, and that can give you a sense of, you know, fulfillment. And then it slowly started multiplying. Okay. In fact, the first one the students ku charge panala, I think close to 1.5 years. Oh, we were getting money from our industry work. So we just wanted to help the students. Ippovume enoda, if you look at my pricing model, if you want to take up like a certificate program either in industrial circuit design or industrial, it's like very 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 minimal compared to all those fancy certificate courses. But my idea is not to earn from that. I earn predominantly, when I say E-Quad earns from its industry projects. The fact that students வந்தாங்க எதுவுமே ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டா மதிக்க மாட்டாங்க, அதுக்குன்னு ஏதோ ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட் போட்டு அவங்கள கொஞ்சம் ஸ்கில் ரெடியா பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் ஐடியாவே வழிய. திஸ் இஸ் நாட் our மெயின் bread and butter, and therefore I think students தானா வந்தாங்க as opposed to us you know, requesting them to come. I get it, ma'am. During our conversation, you were saying about the method-driven education more than just concentrating on the end. So I guess the listeners will also be very interested to hear from you. So again, I'll see everybody has spoken about our education system, but my point is anybody who's listening to this, ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுப்பாங்க எக்ஸாம்ல, அது இந்த யூனிட்ல இருந்து தெரியும், இந்த சாப்டர்ல இருந்து தெரியும், அது நம்ம வொர்க் அவுட் பண்ணி ஆன்சர் கொடுப்போம். ஆனா என்னன்னா மேபி ரியல் டைம்ல அப்படி வரவே வராது. you will get from multiple subject, like it will be multiple areas of doubts. அதுல வந்து how you connecting all of these together முடியாது. சோ இன்னைக்கு இருக்கிற டெக்னாலஜி நாளைக்கு இருக்காது. எஸ், முன்னாடி you know 10 years ago what was relevant is no longer relevant today. So what we say is, if you are always learning about the content,
நான் இந்த கண்டென்ட் படிச்சிருக்கேன், இதுக்கு இது இப்படிதான் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு படிச்சிட்டீங்கன்னா இந்த கண்டென்ட் அந்த நாளைக்கு வேற ஒண்ணு வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிரும். அது மாறிட்டே இருக்கிறப்போ we don't do content teaching. இன்னைக்கு வந்து உனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங் பண்ணணும்னா சப்போஸ் உனக்கு அந்த ஃபார்முலா தெரியணும்னா டெக்ஸ்ட் புக்கை நீ வந்து ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம், கூகுள்ல ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஆனா கூகுள்ல நீ இந்த ஃபார்முலான்னு போட்டீங்கன்னா you will get some 1000 hits of formulas and documents on that. As an engineer or as a technical person, do you know which document to choose or which formula to choose or what are the assumptions to take before you problem solve? No. So that is what ECPOT focuses on. We focus on the method. Okay. என்ன கண்டென்ட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, என்ன டெக்னாலஜி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, what is your starting point? Quantify your specifications, quantify your requirement. Once your requirement is clear, what is your end path? Where do you want to be? அதுல எவ்வளோ எக்ஸிகியூஷன் பார்ட்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு, அதுல வாட் இஸ் த மோஸ்ட் டெக்னிக்கலி ஃபீசிபிள் அண்ட் எக்கனாமிக்கலி ஃபீசிபிள், இதெல்லாம் ஐடென்டிஃபை. So we call this engineering systems thinking. அதுதான் ECPOT ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி. Call it EST, engineering systems thinking, where we motivate the students to go into fundamentals, because that can never change. True. என்ன இருந்தாலும் இன்டர்வியூ பண்ணப்போ நீ எப்ப படிச்சீங்க மேம், மறந்துருச்சு, 3rd செமஸ்டர்ல படிச்சோம், ஆனா 2+2 படிச்சோம், எல்கேஜில படிச்சோம், அது இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு. ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அது என்னன்னா ஒரு சயின்ஸ் ஃபண்டமெண்டல்ஸ், ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் ஸ்ட்ரெயினுக்கும் வித்தியாசம் தெரியல மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர். ஓகே. ஒரு பேசிக் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் வோல்ட் மீட்டர் ஒரு கேல்வனோமீட்டர் தெரியல, ஆனா அதெல்லாம் நாங்க எல்லா லேப் செஷன்ஸ்லயும் யூஸ் பண்ணிப்போம். So somewhere down the line we've lost out on fundamentals with the thirst to learn more and more and more content. We are saying the content can come, but your fundamentals, your base has to be strong. That is why your method learning will help the base be extremely strong, and then whichever building block you put on the base can't shake. So that's the idea. I think you have actually hit the nail on the point. To the point your answer was, I'm sure, as I said, this method learning, definitely the students will be following it, and there will be a change that you are trying to make. And moving on, you are also the director of operations at Seco Controls. So tell us about what does the Seco Controls do? Because looking at it, it is also entirely different. The fields that you were in are entirely different, and the products that they are making are actually bringing change in the society. So tell us about that. So Seco Controls manufactures high temperature oxygen analyzers. We predominantly supply it to government run public sector units in power, so NTPC. We also supply it to refineries. We supply it to boiler manufacturers. So proper core engineering company, if I can call it that. Instrumentation and maintenance la one of the instrument is high temperature oxygen analyzer. So as a women entrepreneur, கவர்மெண்ட்ல ஏற்கனவே நிறைய ஹைரார்கி இருக்கும். அதுல வந்து ஒரு சின்ன பொண்ணு எதிர்க்க வந்து ஒரு 1 கோடி ஆர்டர், அது வந்து ஒரு சின்ன பொண்ணு போய் உட்கார, நான் சின்ன பொண்ணுன்னா சொல்ல வரல, பட் ஜஸ்ட் ஜெனரலி அங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப். நம்ம எதிர்க்க போய் உட்காருவோம், நம்மள வந்து they won't take me seriously and they'll say வேற யாராவது பேசுவோம். I said there's nobody else to talk. Sadly, unfortunately or unfortunately, I'm the final word. So please talk with me, negotiate with me. I'm the final say abdina. It took them very long to accept that they have to finish the dealing with me. They always thought I will have a boss. They always thought I'll have a male senior who they can talk with directly and finish the deal. So sadly, என்ன women empowerment அது பேசினாலும், ஆனா அந்த மேடம் ரொம்ப தப்பா பேசுறாங்க, ஆனா அந்த மேடம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்காங்க. இதே ஒரு கை பேசினா எக்ஸலண்ட் நெகோசியேஷன் ஸ்கில்ஸ் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க, அது நம்ம கிட்ட வராது. So yeah, Seco Controls, I deal with this product. We supply across India, and I also take great pride in the fact that I've been able to single-handedly close deals which are of high value with people who are predominantly used to seeing male members in this industry. So yeah, that's amazing ma'am. Actually நானே உங்ககிட்ட கேட்கலான்னு இருந்தேன், இந்த கிளாஸ் சீலிங், அப்புறம் வந்து women getting
scared by or intimidated by the men in the industry. There's something prevailing. I have heard from people, but now Kamle, you actually told what are the challenges that you're facing as a women entrepreneur. But I really wish that this condition totally change and we focus only on gender equality. I hope that will definitely happen soon with the entrepreneurs and the women entrepreneurs like you. Yes, ma'am. So moving on, this COVID has been terrifying to many of us. So especially budding entrepreneurs and especially who started off, kick-started their career and lost jobs. So அவங்களுக்குலாம் நீங்க என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க? Because they have lost their faith இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன்ல. It's a tough time, Subhalakshmi, there's no doubt about it. And it's a tough time for everybody. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம், அவங்க ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு பெருசு. வேலை செய்யறவங்களுக்கு ஒரு கவலைனா, வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கறவங்களுக்கு இன்னொரு ஒரு கவலை. ரெண்டு சைட்லயும் கவலை இருக்கு. எது சரி எது தவறு, யாருது பெருசு யாருது சின்னது எதுவுமே நம்ம சொல்ல முடியாது. பட் when the going gets tough, the tough get going. Abdina, there's a saying. Yes. So, in fact, this used to be printed on the diary that my first company gave me. So I've always there are some things that stay with you. So on the company liye vandu ஒரு 500 employees இருப்பாங்க உங்களோட லெவல்ல. ஆனா இவ்ளோ percentage தான் promotion வச்சிருப்பாங்க. It's who are the people that push themselves to become better versions of themselves will survive the tide. I think COVID is definitely one such. ஏன்னா இது யாருமே எதிர்பார்க்கல, நம்ம யாருமே பிளேமும் பண்ண முடியாது. அப்படி இருக்கிறப்போ உன்னால என்ன பண்ண முடியும்? உன்னை பெட்டர் ஸ்கில் பண்ணிக்க முடியுமா? பண்ணிக்கோ. இந்த பீரியட்ல வந்து கம்ப்ளீட்லி மென்டலி ரிலாக்ஸ் ஆகி உன்னோட கோர் பேஷனை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றியா? பண்ணுங்க. இல்ல எல்லாரும் ஒர்க் பண்றாங்க, நான் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டு நான் இன்னும் வேலை செய்யறேன், இருக்கிற காம்படிஷனை நான் பீட் பண்றதுக்கு நான் ஏதாவது இன்னோவேட்டிவா பண்ணலாம். இல்ல இந்த இதுல ஒரு பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கா, அதை நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். பட் எல்லாத்துக்குமே வந்து there will be a difficulty. For every problem there is a solution, for every solution there is a problem. We have to see what is possible and I am going to do it, come what may. அது இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம். So you definitely need to be என்ன சொல்றது, அந்த ஒரு நான் இவ்வளவு பேசுறேன், ஆனா வந்து நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன், சென்னை 28ல வந்து ஒரு ஏரியா விட்டு ஏரியா மாத்தி போறப்போ ஒருத்தன் தண்ணி டேப், ஐ திங்க் ஜெயின் நினைக்கிறேன், தண்ணி டேப் வந்துட்டு ஓன பாத்ரூம்ல போய் விடுவான். அப்புறம் வெளில வந்துட்டு எல்லாம் சரியாயிடுச்சு. நிறைய தருணங்கள் எல்லாருக்குமே சொல்றேன். இப்ப எனக்கு வந்து நான் இவ்வளவு பேசுறேன் வழி, இட்ஸ் நாட் தட் ஐ டோன்ட் ஹேவ் மை டவுன் மொமெண்ட்ஸ். எவ்ரிபடி வில் ஹேவ் தட். சம்டைம்ஸ் ரொம்ப அழுக வரும், சம்டைம்ஸ் கோபம் வரும், சம்டைம்ஸ் எல்லாத்தையும் விட்டு போயிட்டு எங்கேயாவது போயிடலாம் போல இருக்கும். அந்த எக்ஸ்கியூசஸ் எல்லாம் வரதான் செய்யும். பட் அதையும் தாண்டி யூ வில் ஹேவ் டு வேட் த்ரூ திஸ் கிரைசிஸ் அண்ட் தென் யூ வில் பி ஏபிள் டு ஃபேஸ் எனிதிங் தட் யூ வாண்ட். கஷ்டமா தான் இருக்கும், ஈஸியாலாம் இருக்காது. ஸோ என்ன மோட்டிவேஷனா சொன்னாலும் கஷ்டம் தான் இல்ல, அதை ஃபேஸ் பண்ணி தான், வேற வழி இல்லை. ரொம்ப அழகா சொல்றீங்க மேம். அண்ட் நீங்க வந்து இப்போ கோவிட் சிச்சுவேஷன் பத்தி பேசும்போது யூ ஆர் சேயிங் யூ ஆல்சோ ஹேட் சம் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் ஹேண்ட்லிங் திங்ஸ், ரைட்? ஸோ இப்போ வந்து operations, you are heading the operations on one side, இன்னொரு சைடுல வந்து you are being the founder and also the director, you are like handling so many things. What are the changes that you have planned to bring in the equally seri sequelium seri supply management as well as the way you provide your service? அதுல என்னென்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வரலாம்னு பிளான் பண்ணிருக்கீங்க மேம்? ஸோ ஈக்குவட்ல பாத்தீங்கன்னா we are into skilling, hands on training. ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங்னு வரப்போ டெஃபினட்டா பிசிக்கலா பிரசன்டா இருந்தா பெட்டரா தான் இருக்கும். பட் அட் த சேம் டைம் டியூரிங் திஸ் கோவிட் people can't be physically present, so that has motivated us to find out platforms and open source softwares that we can use to impart this training and directly simulation இல்லாம அதே இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராப்ளம் சால்விங்க கொடுத்துட்டு ஒரு வெப் ஆப் மூலியமா how we can engage their practical ability to engage in engineering. So for circuit design பண்றாங்கன்னா
ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் வச்சு எப்படி டிசைன் பண்ணணும், என்ன ஒரு சர்க்யூட்ல ட்ராக் திக்னஸ் எவ்வளவு இருக்கும், காம்பனன்ட்ஸ் எப்படி சூஸ் பண்ணணும், எந்த காம்பனண்ட்டை எப்படி சூஸ் பண்ணணும், இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராப்ளமுக்கு இந்த காம்பனண்ட் என்ன கெப்பாசிட்டியில இருக்கணும், இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன திங்ஸ். பட் டெஃபினெட்லி முன்னாடி வந்து நாங்க காம்பனன்ட்ஸை வச்சு காமிப்போம். இன்னைக்கு we found open source software that will help us train the students on a web platform. So நீங்க அழகா சொன்னீங்க ஃபர்ஸ்ட், necessity is the mother of all inventions. So we have taken this completely online. Earlier we thought it would never be possible, but today it is possible. For electrical wiring போடணும்னா there are open source softwares today. So we are taking it offline. Kandipa vandu it would be we would still, after the COVID is over, we would invite the students back to our industry to experience it physically also, but complete training we can take it online. So that is a change in EQuad. In CECO, of course, product la nagarno, adukku logistics, vendor management, client management ellame vandu slightly slower, but ஒரு கோர் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து ஆன்லைன் ஐடி ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் மாதிரி இருந்ததே கிடையாது. பட் நாங்களும் இப்ப வந்து ப்ரொடக்ஷன் மட்டும்தான் நிக்கும், ஏன்னா ஃபேக்டரி க்ளோஸ்டா இருக்கு. ஆனா அதை தவிர எங்களோட இன்ஸ்பெக்ஷன் ரிப்போர்ட்ஸா இருக்கட்டும், டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்ஸா இருக்கட்டும், இல்லாட்டி டாக்குமெண்டேஷனா இருக்கட்டும், எல்லாமே பேப்பர் பேனால இருந்து எல்லாமே சாஃப்ட் ஆன்லைன்ல எடுத்துட்டு போயிட்டோம். ஸோ இட்ஸ் சேஞ்சிங். ஐ மீன் we have to change, வேற வழி இல்லை. As you said, வேற வழி இல்லை. As time change is something permanent. என்ன ஆனாலும் we have to keep changing. Ma'am, you are also a mentor. So you have been mentoring the women entrepreneurs, especially who are from rural. So அப்படி நீங்க பார்த்த women entrepreneurல உங்களை வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணவங்க அவங்களோட ஐடியானாலயோ இல்ல அவங்களோட ஆட்டிடியூட்னாலயோ? I see most of the rural women க்கு வந்து என்னன்னா, அவங்களுக்கு they want a source of income that they are not completely dependent on the men folk. So அவங்க பெரும்பாலும் வந்து இந்த ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட்ல இருப்பாங்க, இல்லாட்டி டெய்லரிங்ல இருப்பாங்க, இல்லாட்டி ஊர்ல கிடைக்கிற ரா மெட்டீரியல்ஸ் வச்சு ஏதாவது பர்ஸ் செய்யறதோ அந்த மாதிரி ஒரு தொழில தான் டிப்பிக்கலி இருப்பாங்க. ரொம்ப இனோவேட்டிவா நான் வந்து அட்லீஸ்ட் இன்ஜினியரிங் சைட்ல நான் இது வரைக்கும் பார்த்தது இல்லை. பட் ப்ரிடாமினன்ட்லி நான் ட்ரெயின் பண்றவங்க வந்து மென்டர் பண்றவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் அந்த துறையில தான் இருப்பாங்க. பட் எனக்கு சத்யான்னு ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க. நான் காஞ்சிபுரம்ல அவங்களோட ஐஐடி had requested me that I be a mentor for a hand in hand ப்ரோக்ராமுக்கு. அப்ப அங்க போய் மென்டர் பண்றப்போ அவங்க வந்து இட் வாஸ் ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் மென்டர் பண்ணணும். நான் போய் ஃபர்ஸ்ட் டே பேசிட்டு எல்லாம் பண்ணப்போ அவங்க வந்து நீ என்ன பிசினஸ், எல்லாரும் இன்ட்ரோடக்ஷன் நான் கேட்பேன். எனக்கு ஒரு 5-6 விமன் இருந்தாங்க அந்த ஒரு செஷன். மேம் நான் வந்து வளையல் பண்றேன், சில்க் பேங்கிள் பண்றேன். சரி உன்னோட ஸ்பெஷாலிட்டி? நான் நிறைய பேர் விக்கிறவங்க இருக்காங்க. இல்ல மேம் என்னோட ஸ்பெஷாலிட்டி நான் வித்துருவேன் அப்படின்னாங்க. சரி இங்க வந்திருக்கேன், உன் ப்ராடக்ட் எடுத்துன்னு வந்திருக்கியா? அவ்வளோ ரூரல் விமன் இருந்தாங்க, எல்லாரும் நிறைய அந்த மாதிரி சேருவாங்க. அவ ஃபுல்லா ஒரு பிக் ஷாப்பர் பேக் இருக்குல்ல, இந்த பெரிய கடைகள் எல்லாம் கொடுப்பாங்களே கட்டப்பையில பண்ணி வச்ச பேக்ல எடுத்து வந்து இது இந்த டிசைன் ஆகுது, அந்த டிசைன் இது இந்த டிசைன். நானே ஒரு 20 வளையல் வாங்கிட்டேன். அதை தவிர அந்த எல்லாருக்கும் அவ வந்து அப்படியே கான்பிடென்டா பேசுறா. இது 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 என்ன டிசைன், இது தண்ணியில பட்டதுன்னா கூட அந்த நூல் உரியாது, என்னெல்லாமோ பேசுறா. அப்படியே அந்த கட்டப்பை எண்ட் ஆஃப் த டே காலி. சோ இம்ப்ரெசிவ் ஆக்சுவலி. சோ எனக்கு அதுல வந்து நீ உனக்கு வந்து ஒரு படிப்பு லைக் எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் அப்பதான் எனக்கு தோணுச்சு, இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லைல்ல. வந்தாங்க, நல்லா பேசினாங்க, ப்ராடக்டும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. நான் தான் கேட்டேன், நான் என்னமோ உனக்கு மென்டர் பண்றது, கட்டப்பையோட வந்த ஈவினிங் வித்துட்ட எல்லாத்தையும், இது பிசினஸ் வேற ஒண்ணுமே இல்லை. So I mean no better example. I was very amazed by her.
and her I am also totally amazed. I think எல்லா ஒரு entrepreneurக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து first believing in themselves நினைக்கிறேன். நீங்க சொல்லும் போதே correct. எனக்கு தான் தோணுச்சு. Once they believe in themselves and their idea, nobody can actually stop them. So moving on, True. இப்போ எனக்கு நீங்க சொல்லும் போதே எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் தோணுச்சு. நம்ம ஜென்ரலாவே நம்ம லைஃப்ல வந்து நிறைய பேர் வந்து will keep trying to pull us down. So especially business in வரும்போது there will be a lot of naysayers. So நான் உங்களை பார்த்த வரைக்கும் you're being so optimistic and a go-getter character. So how did you usually manage the naysayers? ரொம்ப வந்து நேசையர்ஸ்க்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் நம்மளோட மூடு பொறுத்து ரொம்ப அப்படியே தெய்வீக ரூபம்லாம் இல்ல. சோ வந்து சில சமயம் சொன்னாங்கன்னா சரி ஏதோ லூஸ் பேசுறான் அப்படின்னு நான் விட்டுடுவேன். சில சமயம் யாராவது வந்து ஐயோ அது வேண்டாமே அப்படின்னா ஏன்னு கேட்டுப்பேன், அவங்களோட தரப்பை கேட்டுப்பேன். சம்டைம்ஸ் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வேலிட் பாயிண்ட் இருக்கா, அந்த பாயிண்ட் நம்ம யோசிச்சிருக்கோமா நம்ம இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி. சில சமயம் சஜஷன் கேட்டுப்பேன். சில சமயம் வந்து நீ சும்மா சொல்றதுக்குன்னு சொல்ற, ஆனா வந்து ரொம்ப வந்து அவங்க கிட்ட ரூடாவும் பேசிட முடியாது. ஏன்னா அவங்க மூலியமா என்ன நமக்கு நாளைக்கு there's some avenue may come through them. So the naysayers னு பாத்தீங்கன்னா I think who are the person that is doing it. இப்போ உனக்கு நிஜமாவே உன் மேல கன்சர்ன் இருக்கிறவங்க, it can be parents, it can be anybody, it can be your teacher, it can be your friend. If they are true to you, when they are saying something, it's good to listen to them. Because the naysayers அவங்க ஏதோ ஒரு ரீசன் வச்சு கேக்குறாங்க நம்ம கிட்ட, அந்த ரீசனை நம்ம நம்ம யோசிச்சிருப்போமா, அவங்க சொல்ற பாயிண்ட் நம்ம யோசிக்கலன்னா நாளைக்கு தப்பு பண்றப்போ அது நம்ம யோசிச்சிருக்க மாட்டோமே, அது நம்மள ஹர்ட் பண்ணுமே அப்படின்னு நினைச்சு கேட்டுக்கலாம். பட் இந்த சரௌண்டிங் நாய்ஸ் வந்து ஹெட்போன்ஸ் மாதிரி கட், நாட் வர்த் இட். சோ செலக்டிவ் ஹியரிங்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதுதான். கண்டிப்பா மேம், பிசினஸ்லயும் சரி லைஃப்லயும் சரி நேசேயர்ஸ் இருக்கதான் செய்வாங்க. அந்த கிரிட்டிசிசம் நீங்க சொன்ன மாதிரி தேவையானதை எடுத்துட்டு தேவையில்லாததை ஒரு காதுல வாங்கி இன்னொரு காதுல விட்டுடணும். ஏதோ அந்த அத்தை வராங்க, அத்தை என்ன இதுல கேக்குறாங்க, இந்த நெய்பர் ஆண்டி வராங்க, இதெல்லாம் வேலை செய்யாதுன்னு சொல்றாங்க. I always say success is the sweetest form of revenge for people who have things to say to you. Succeed and show. Definitely ma'am. So moving on, balance அப்படிங்கற ஒரு விஷயமே வந்து mythicalனு தான் சொல்லுவாங்க. But still I want to ask you this because you are handling multiple roles. You are being a director of operations in one, the other one founder as well as director. அது போக you are also a dancer, a musician, a teacher and a mother. So இது எல்லாத்தையும் எப்படி நீங்க பேலன்ஸ் பண்றீங்க? Have you ever felt oh my god அப்படியே பாட்டில் நெக் தான் எனக்கு அது ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்களா? How did you manage it generally? நிறைய நாள் பாட்டில் நெக்லாம் ஃபீல் பண்ணிருக்கேன். பட் ஐ திங்க் ஐ ஓ திஸ் டு மை மதர். சின்ன வயசுல வந்து அடுத்த நாள் ஆனுவல் எக்ஸாம் இருந்தா கூட எனக்கு எங்கேயாவது டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் இருக்கும். அவங்க வந்து டான்ஸ் ப்ரோக்ராம்காக நீ எக்ஸாம்ல லோ மார்க் வாங்க விட மாட்டாங்க, எக்ஸாம் இருக்கிறதுனால டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஒத்துக்காதுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. Compromises. They always say work expands to fill time. So சின்ன வயசுல இருந்தே நம்ம எது எடுத்தாலும் ஒண்ணுத்துக்காக ஒண்ணுத்த விட்டோம்னா நிறைய பேர் நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் வச்சிருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் 10th விடுவாங்க, அதுக்கப்புறம் 12th விடுவாங்க, இல்லாட்டி கண்டிப்பா காலேஜ் சேர்ந்தா ஒரு பிக் சங்க் வில் கோ, இல்லாட்டி வேலைக்கு சேர்ந்தா ஐயோ ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. நான் வேலையில 5 வருஷம் என்னோட கம்பெனில வேலை பார்த்தேன் ஃபர்ஸ்ட் எம்ப்ளாயியா இருக்கிற போது. அப்போ கூட எனக்கு டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் இருக்கும், மியூசிக் ப்ரோக்ராம் இருக்கும். ஒரு தடவை கூட என்னோட கம்பெனி நீ பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லவே இல்லை. ஏன்னா கம்பெனிக்கு நான் டெலிவர் பண்ணதை நான் குறைக்கவே இல்லை. So அப்படி இருக்கிறப்போ your time management is very very crucial. The minute you compromise one for the other, then நாளைக்கு பிசினஸ்லயுமே இது பண்ற இல்ல இந்த டாஸ்க் நாளைக்கு தள்ளி போடலான்னு தான் தோணும். இதெல்லாம் நம்மளோட ப்ரையாரிட்டி, இந்த ப்ரையாரிட்டிக்கு நம்ம வேலை செய்யணும், அவ்வளவுதான். ஸோ மேனேஜ் பண்ணி தான் ஆகணும். அண்ட் டெஃபினெட்லி சப்போர்ட் ஃப்ரம் த ஃபேமிலி, எஸ்பெஷலி பர்சனல் சைட்ல. நான் என்னோட சைல்ட் பர்த்க்கு அப்புறம் 40வது நாள் நான் ஆபீஸ்ல இருந்தேன். 3வது நாள் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து ஒரு நெகோசியேஷன் நடந்துச்சு. டாக்டர் வந்து கேட்டாங்க, என்ன லேப்டாப்போட உட்காந்துருக்க,
மூணாவது நாள் நீ ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்க அப்படின்ட்டு. சோ அப்ப இருக்கிறப்போ பண்ணிதான் ஆகணும். பட் ஃபேமிலி சப்போர்ட், அம்மா அப்பா, மை ஹஸ்பண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ், ஹஸ்பண்ட் யாருமே வந்து இது இப்ப தேவையா, அது பண்ணிதான் ஆகணுமா. இந்த குழந்தை பிறந்து அடுத்த மார்கழி ஃபெஸ்டிவல்ல நான் டான்ஸ் பண்ணேன். குழந்தைக்கு 1 வயசு கூட ஆகல. சோ அப்ப பிசினஸும் இருந்துச்சு. சோ ஒண்ணுத்துக்காக ஒண்ணு விட்டோம்னா லைஃப் இஸ் டூ ஷார்ட். யூ ஷுட் டு எவ்ரிதிங் அண்ட் வாட் எவர் யூ கேன். Definitely, ma'am. உங்களோட ஆப்டிமிசம் அப்படியே எனக்கு இங்க வரைக்கும் தெரிக்குது. So talking about that, this is the favorite question of my show. What is your source of resilience? Because லைஃப்லயும் சரி பிசினஸ்லயும் சரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துட்டே தான் இருக்க போகுது. ஸோ அதை எப்படி நீங்க வந்து ஹேண்டில் பண்றீங்க? உங்களோட ரெசிலியன்ட்க்கு அந்த சோர்ஸ் என்ன? நான் வந்து இன்டர்வியூக்கு ஆன்சர் பண்ணணுமா இல்லாட்டி உண்மைய ஆன்சர் பண்ணணும்னு மட்டும் சொல்லிருங்க. ஏன்னா நான் இவ்வளவு பாசிட்டிவா இருக்கேன். இன்னைக்கு காலையில கூட ஹேட் அ பிரேக் டவுன். ஏதோ ஒண்ணு தப்பா போச்சு. அந்த ஒரு லோ மொமெண்ட் வராம இருக்கவே இருக்காது. அந்த லோ மொமெண்ட் வரல நான் எப்பவுமே இப்படிதான் இருக்குன்னா அது பொய். அது அந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு தெய்வீக லெவலுக்கு போயிடுவாங்க. அது கண்டிப்பா நான் கிடையாது. ஸோ ஐ கிரை அ லாட். தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் மை பிக்கெஸ்ட் வீக்னஸ்ன்னு நான் நினைக்கிறேன். டக்குன்னு அழுக வந்துடும். ஆனா அது என்னோட ஸ்ட்ரென்த் என்னன்னா நல்லா ஓன்னு அழுதுட்டு அப்படியே கண்ணீர் தொடச்சிட்டு அடுத்த வேலைக்கு போயிருவேன் நான். ஸோ ஐ திங்க் தட் மேபி அந்த when you feel low, like I have to feel better, and the thought immediately comes. So source of strength என்னன்னா தெரியல. I actually don't. Resilience எங்க இந்த source of inspiration லாம் தெரியல. அத I'll feel bad. You can't keep feeling bad. 2 minutes feel பண்றியா, 3வது நிமிஷம் கண்ணை தொடச்சிட்டு அடுத்த வேலை. அப்படிதான் இருக்கணும். So I think maybe that is my source to constantly make sure that you go to the next one and not be like constantly pull back. அது இருந்தா ஓகே. எனக்கு என்ன புரியுதுன்னா மேம், யூ ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் தி ரியாலிட்டி. I think அந்த understanding தான் it is actually keeping you moving forward irrespective of the challenges. So that's very amazing. Yes ma'am. So உங்கள மாதிரி, so you were talking a lot about women entrepreneurs இல்லையா? So அவங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு you are so lucky that you have got family support, but there are many women entrepreneurs out there who don't have family support, but they are so passionate about business. ஏதோ ஒரு inhibitions அவங்களுக்கு இருக்கு. நம்மளால வந்து ஃபேமிலியும் பர்சனல் லைஃபையும் வந்து ப்ரொஃபஷனல் லைஃபையும் ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா, இதால நம்மளால சக்சஸ் ஆக முடியுமான்னு. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பேஷனேட்டா இருக்கக்கூடிய விமென்க்கு நீங்க என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க? See, how do I tell it yaar, in the sense that ஆசை மட்டும் இருந்தா போறாது, அதுக்கு சில காம்ப்ரமைசஸ் இருக்கதான் செய்யும். உன்னோட ஃபேமிலி சப்போர்ட் பண்ணலன்னா வேற யாராவது ஒருத்தர் ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம் தேவை இருக்கும். அது வந்து ஒரு ஃபேமிலி மெம்பரா இருக்கலாம், ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம், எம்ப்ளாயியா இருக்கலாம், பார்ட்னரா இருக்கலாம், ஆர் லெட்ஸ் சே பேங்க் கமர்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸா இருக்கலாம், who are willing to invest in your idea, ஒரு மென்டரா இருக்கலாம். எக்ஸ்கியூசஸ் இருக்கதான் இருக்கும். எனக்கு இந்த சப்போர்ட் இல்ல, நான் எப்படி பண்றது, எனக்கு இது இல்ல, நான் இது எப்படி பண்றது இருந்துட்டு தான் இருக்கும். நேத்திக்கு நைட் எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் குழந்தை பிறந்து ஒரு 1.5 வருஷம் ஆச்சு till I had 2 hours of continuous sleep. Okay. டியூரிங் த டே யாராவது பார்த்துட்டாலும் ஆபீஸ்ல இருந்து வந்த பிறகு நம்ம தானே பார்க்கணும். கண்டிப்பா நைட் நம்ம தானே பார்க்கணும். நைட்டு தூக்கம் இருக்காது, குழந்தை அழுதுட்டே இருக்கும். அது தூக்கம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நான் நாளைக்கு ஆபீஸ்க்கு லேட்டா போகலாமா, இல்லாட்டி காலையில 6:30 மணிக்கு டான்ஸ் ரிஹர்சல் இருக்கும், போகாம இருக்க முடியுமா? இது காரணமா சொன்னா சொல்லலாம், ஆனா நம்ம பண்ணிதான் ஆகணும். அந்த சேஞ்ச் உன்னோட மைண்ட்ல இல்லைன்னா அது ஒரு எக்ஸ்கியூஸா தான் உங்களுக்கு தெரியும். சோ சப்போர்ட் இல்லங்கிறதே ஒரு எக்ஸ்கியூஸா எனக்கு தெரியல. நான் சொல்றது தப்பா கூட இருக்கலாம், பட் சரி எனக்கு இந்த சப்போர்ட் இல்லையா, வேற எங்க எனக்கு கண்டுபிடிக்க முடியும்? உனக்கு நிஜமாவே அது வேணும்னா நீ எப்படியாவது அந்த சப்போர்ட் சிஸ்டமா தேடி கண்டுபிடிச்சிருவ. சோ ஐ கெஸ் சோ
Yes, So, ma'am. நீ As you said, at the end of the day ஒரு உமனுக்கு நீ மனசு வச்சா எதுவுமே பண்ண முடியாதது இல்ல. மனசு வைக்கணும். நீங்க சொன்ன மாதிரி அவ்வளவுதான். மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு. So if we have the will, we will definitely find a way for that. So Absolutely. yes, ma'am. It's very amazing to talk to you because you have given a lot of insights. Insights ன்னு சொல்றதை விட ரொம்ப inspirational-ஆ இருக்கு. I'm sure the audience would also have felt the same. So irrespective of your tight schedule, I know how you have been very busy. I was trying to contact you. Adil, you Oh, sorry, I called you at 9 o'clock or 10 o'clock last night, but yes. That's totally fine, ma'am. Adilyume, you have got time for us and spoke to our audience about your journey, about your source of inspiration. Thank you so much for being on the show today, ma'am. Thank you, Reed Skyline. Thank you, Subbalakshmi. Thank you. You've just started your career. You told me you've passed your MBA, so congratulations. Thank you. I hope you don't stop dreaming. I hope everybody that is watching the show, please dream because dreams, when realized, are fantastic. And yeah, thank you so much. Thank you so much for your kind words. Thank you, ma'am. And my dear audience, as Ms. Vaishnavi was rightly pointing out, have a dream and start working for it with the right vision and the right mindset, and automatically you'll be a successful person. With that note, I'll meet you in another episode with another interesting personality. Till then, keep learning and keep growing all together. Thank you. Reach Skyline. Embrace digital.